میں نا نہیں لینا ہے، گل صحیح ہے، نا لینا ہی نہیں۔ ہر دفعہ ملک کو بحرانوں سے کس نے نکالا؟ تو ایک ہی جواب ہے، آپ دیں یا نہ دیں، نواز شریف نے۔ اور اسی طرح کچھ تلخ حقائق بھی ہیں جن کا جواب آپ دیں یا نہ دیں، جواب آپ کو پتہ ہے۔ جیسے اچھی چیز کا جواب اگر آپ کے دل میں باعث ہے نا، اور دماغ پہ جو ہے وہ نفرت کی اینک چڑھی ہوئی ہے، یا آپ کے دماغ میں جو ہے وہ غلاظت بھری گئی ہے، تو آپ جواب دیں نہ دیں وہ ایک الگ بات ہے۔ اسی طرح جب میں آپ سے چند سوال پوچھوں گی، آپ کے ذہن میں اگر کوئی پہلا نام آئے تو مجھے ضرور بتانا کہ کون ہے جس نے پاکستان میں پہلی مرتبہ فتنہ فساد کی سیاست کا آغاز کیا؟ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پہلی مرتبہ جو ایک انتہا پسندی، بدتمیزی، بد تہذیبی کا کلچر کس نے ایجاد کیا؟ کون ہے جس نے پہلی مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ مسجد نبوی کے برآمدوں میں ایک خاتون کو گالی نکالی؟ وہ کلچر کس نے متعارف کرایا؟ آج جس چیز کی وہ سزا بھگت رہے ہیں نا، اس کے پیچھے اتنے زیادہ وجوہات ہیں جو میں یہاں کہنا نہیں چاہتی۔ آج بھی میری کارکردگی پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ کے فضل و کرم سے میں محنت کر رہی ہوں، دن رات میرا صبح سے شام تک میرا ایک ایک لمحہ عوام کی خدمت میں گزرتا ہے۔ میں چیف منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار نہیں کرتی جیسے چیف منسٹرز کرتے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھے ہیں یہاں پہ چیف منسٹرز ایسے بھی، وہ جو گوگی پنکی والا ہوتا تھا نا، ہم نے دیکھے ہیں کہ رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا تھا، سفارش کے بغیر کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تھی، کوئی ٹرانسفر نہیں ہوتی تھی۔ تو میں بھی ایک کاروباری گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن میں نے آج تک اپنی کرسی کو اپنے کاروبار کے لیے استعمال نہیں کیا۔ لوگ چیف منسٹر ہاؤس میں، پرائم منسٹر ہاؤس میں بیٹھ کے پہلے یہی کام کرتے رہے، تو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ میرا گزرتا ہے خدمت میں، اور اس سوچ میں کہ میں آگے ایسا کیا کروں کہ لوگوں کی زندگیوں میں بہتری آئے، لوگ پنجاب کے لوگ جو ہیں ان کی زندگیوں میں آسودگی آئے، ان کی زندگیوں میں ترقی آئے۔ تو پہلی بار جو ملک پہ حملہ کرنے کا جو دھبا ہے نا، وہ بھی کس پہ لگا؟ میں نا نہیں لینا ہے، گل صحیح ہے، نا لینا ہی نہیں، لیکن نام آپ نہ بھی لیں، دل میں نام تو آتا ہے نا، یہ حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جو بھی آپ کا اختلاف سیاسی ایک دوسرے سے ہو سکتا ہے، اس کو سیاست میں ایک تہذیب کے دائرے میں رہ کے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن اپنے ہی ملک پہ حملہ آور ہو جانا، یہ بھی ایک بدنما داغ جو ہے نا انہی کے ماتھے پہ لگا ہے۔ اور یہ ایک بدترین مثال یہ بنا کے گئے ہیں کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کو 9 مئی سے یاد رکھیں گے، جنہوں نے اپنے ہی ملک پہ جناح ہاؤس پہ حملہ کر دیا۔ میں نے کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں دیکھی جس نے پوائنٹ بلینک رینج پہ رینجرز کو اور پولیس والوں کو گولیاں مار کے مارا ہو۔ میں نے کبھی کوئی حکومت نہیں دیکھی، صوبائی حکومت، جس نے ایک صوبے سے لشکر لے کے دوسرے صوبے پہ حملہ آور ہو۔ میرا پنجاب ہے، میں پنجاب سے تعلق رکھتی ہوں، لیکن خیبر پختونخوا بھی میرا ہے، سندھ بھی میرا ہے، بلوچستان بھی میرا ہے، آزاد کشمیر بھی میرا ہے، گلگت بلتستان بھی میرا ہے، اور اگر وہ میرا نہیں ہے تو میں پاکستانی کہلانے کی حقدار نہیں ہوں۔ پہلی بار شہداء کی یادگاروں پہ حملہ کس بد نصیب کے ماتھے پہ لکھا گیا وہ بھی پتہ ہے آپ کو، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتی۔ میں صرف عوام کو ایک کمپیریزن کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ اور پہلی بار نوجوانوں کو ورگلایا اور کہا کہ سڑکوں پہ آ جاؤ، مار دو۔ ہم کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ نوجوانوں کو اسکالرشپس دے رہے ہیں تاکہ وہ پڑھ کے اپنی زندگیاں بنا سکیں۔ ہم ان کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس دے رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں الیکٹرک بائکس دے رہے ہیں، ہم ان کے ہاتھ میں یہ کارڈز دے رہے ہیں کہ وہ جہاں ٹریول کریں ان کو فری ٹریول ہو ان کے لیے۔ یہ کارڈ دے رہی ہوں میں ان کے ہاتھ میں، اور یہ کیا دے رہے ہیں؟ پیٹرول بامز۔ یہ کیا دے رہے ہیں؟ کیلوں والے ڈنڈے کے مارو اور سر پھاڑ دو۔ اور 2011-12 سے یہی درس دیا جا رہا ہے پاکستان کو، تباہی کر دی اس نے پاکستان کی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نظام اب اپنے خاتمے کی جانب ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ میری پولیٹیکل مخالفت چلتی رہے گی، میں سیاست کرتی رہوں گی، اس کا ایشو نہیں ہے، لیکن میرے ملک کو جس نے نقصان پہنچایا اس کو میں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ پنجاب کی عوام
सब देख रहे हैं, मेरा साथ दे रहे हैं। कल मैं नारोवाल गई, आप यकीन नहीं कर सकते, नारोवाल में जब मेरा हेलीकॉप्टर ऊपर चक्कर लगा रहा था तो जितने लोग मेरे साथ हेलीकॉप्टर में बैठे थे, तो जब उन्होंने नीचे जलसा गाह के ऊपर से हमने फ्लाई किया, जब चक्कर काट रहे थे, तो सब हैरानी से ऑनेस्टली वो नीचे देख रहे थे, यकीन नहीं आ रहा था इतना जलसे में लोग आ रहे थे। हालांकि हमने जलसा किया भी नहीं था, वो सड़कों के इफ्तिताह थे। 700 सड़कें बन रही हैं पंजाब में इस वक्त माशाल्लाह, और उसमें से कुछ बन चुकी हैं, और अब आप देखेंगे मैं जगह जगह इफ्तिताह के लिए जा रही हूँ, क्योंकि वो बन चुकी हैं। कुछ 3 महीने में, कोई 4 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई 8 महीने में, किसी को साल लगा है। कितने 100 किलोमीटर जो है वो बन चुका है। तो कल दुनिया ने जिस तरह से, और मैंने देखा नारोवाल साफ सुथरा था माशाल्लाह, चमक रहा था, दमक रहा था। तो ये किसी ने साफ कराया है तो वो चमका है, किसी ने उसको चमकाया है तो वो चमका है। पूरे पंजाब के अंदर, सुथरा पंजाब में आपको जगह जगह वो ग्रीन यूनिफॉर्म्स पहने लोग देहात की और शहरों की सफाई करते नजर आएंगे। आपकी गलियों की, आपके महलों की, आपके शहरों की, आपकी सड़कों के, आपके सूबे की सफाई करते नजर आएंगे। और बहुत सारी जगहों पे डोर टू डोर कलेक्शन शुरू हो गई। आपका दरवाज़ा खटका के आपको कहते हैं कि अपना कूड़ा जो है वो दें, हम लेकर जाएंगे। जगह जगह आपको आपकी गाड़ियाँ नजर आती हैं जो सड़कें धो रही होती हैं, ब्रशेज से साफ कर रही होती हैं, कूड़ा उठा के ले जा रही होती हैं जगह जगह। और मैं बच्चों की तरह देख के उसको एक्साइट होती हूँ। जब मैं जा रही होती हूँ तो मुझे वो नज़र आता है तो मैं खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ। और जिस दिन मैं अवाम की फलाह बहबूद का कोई काम कर लूँ, उस दिन मेरी खुशी की कोई हद नहीं होती। और घर जाके मैं जब नवाज शरीफ साहब को ब्रीफ करती हूँ, वो पूछते हैं आपका दिन कैसा रहा, तो मैं बड़ी खुशी खुशी उनको बताती हूँ। उनकी भी आंखें भर आती हैं, वो भी खुश होते हैं, क्योंकि 45 ईयर्स उनके सियासत में गुजर गए हैं और सवाए खिदमत के उन्होंने और कुछ नहीं किया। खिदमत की है कौम की, और पाकिस्तान का चप्पा चप्पा उनकी खिदमत की गवाही देता है। और इसीलिए वो अभी भी वो गाना लगा था ना, तराना मुश्किल से निकालो नवाज शरीफ, ये मुल्क बचा लो नवाज शरीफ। अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से 1 साल 12 मंथ्स, किस दिन हो रहे हैं हमें 12 मंथ्स पूरे? 27th को, अराउंड 27th फरवरी को मैंने ओथ लिया था। लेस दैन अ ईयर, अ लिटिल लेस दैन अ ईयर। और अल्लाह ताला के फजल करम से नवाज शरीफ ने बहरानों से निकाल लिया पाकिस्तान को। नवाज शरीफ ने संभाल लिया है मुल्क को, और उम्मीद करती हूँ कि इस दफ़ा जब मुल्क को संभाला मिला है तो ये कंटिन्यूटी रहेगी, क्योंकि मुल्क बार बार फितना, फसाद, दंगा, बदतमीज़ी, बदतहज़ीबी इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर इस मुल्क ने आगे जाना है, इस मुल्क के नौजवानों ने अपना मुस्तकबिल संवारना है, इस मुल्क के गरीब की कोई ज़िंदगी आसान होनी है, इस मुल्क ने अगर तरक्की करना है, इस मुल्क ने अगर जो तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में जाके होना है, इज़्ज़त वाले ममालिक सफ़ में अगर जाके खड़े होना है, तो इस मुल्क को करना चाहिए। अल्लाह ताला आप पे नासिर हो, अल्लाह ताला इस मुल्क को खूब तरक्की अता फरमाए। मैं सिर्फ पंजाब के अवाम को ये कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी बच्चों की, आपकी आने वाले नस्लों की मुझे परवाह है। पाकिस्तान जिंदाबाद। लाहौर में इलेक्ट्रो बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ खिताब कर रही थी, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के जो तमाम मंसूबे हैं दोबारा से उनका तज़किरा किया और बताया कि किस तरह तकरीबन 1 साल के अरसे में उनकी गवर्नमेंट ने बकौल उनके मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकाला है। और वो जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनकी गवर्नमेंट के, उससे मुतालिक वो बता रही थी, और वो कह रही थी कि जब भी किसी नए मनसूबे के आगाज़ और तकमील की बात होगी तो ये नहीं हो सकता कि नवाज़ शरीफ का नाम ना लिया जा सके। उन्होंने फ़र्दन जो तमाम उनके जो डिफरेंट इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट के, उनका जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने जो बसेस का ये प्रोजेक्ट है इससे मुतालिक भी ब्रीफ किया। उन्होंने कहा कि 500 इलेक्ट्रिक बसें अगस्त में पंजाब में आएंगी। तलबा और खुसूसी अफराद को इलेक्ट्रिक बसों का कार्ड मुफ्त मिलेगा, और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 20 रुपये से 35 रुपये तक होगा। ये तमाम सूबों में सबसे कम किराया है, ये बताया गया है वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की जानिब से।